Копия креста, изготовленная отцом Паулины, с хитрым механизмом и выемкой. Это заставляет колесо повернуться и открыть потайное отделение в основании креста. 4 паза, в которые входят штыри, расположенные на обратной стороне маленького креста. Пяти был странным человеком. Как ему пришло в голову спрятать что-то подобное в таком месте? Ну, это из прошлой части. Дневник-то теперь у нас. Вы что хотите этим сказать? О, здравствуйте! Она ведет в маленькую мансарду в торговой части магазина. С обратной стороны дверь замаскирована огромной картиной. Вы же все помните, откуда эта картина? Да? Тем, кто не помнит, напомню. Эта картина была в 3-й части Runaway, в 1 главе, где мы играем за Джину. Нам надо было ее снять, а за ней находился тот парень с нарколепсией. Не помню, как его зовут. Ты только вчера убирался в мансарде. Там нет ничего, что помогло бы уговорить Викторию Бакстер. Ладно. Ты думаешь, что она названа в честь персонажа романа «Отверженные»? Это Les Miserables, или как оно? Miserables. Rue Fontaine. Алло. Твой друг с тех времен, когда ты называл себя Чок. А что ты скажешь? Без шарфа он действительно похож на французского писателя Жоржа Перека, который однажды написал целый роман, не пользуясь буквой «Е». Здорово! И которого ты точно встречал в прошлой жизни. Но, несмотря на его имя, в его речи нет ни намека на русский акцент. Что связывает его с Советским Союзом? Почему он носит короткорукавку поверх одежды с длинными рукавами? Логичнее было бы наоборот. Это все? Это все. Его полное имя Борис Доу. Он сам себе выбрал имя, а фамилию получил в приюте для умалишенных. Hey, Boris. Say, Joke. You haven't parked the van yet? Nope. I'm gonna finish up with something first, and I'll get to that in a jiffy. What something? Surfing Facebook. It's important. Did they send you the results from your last checkup? Nope. Did I tell you he hit my knee with a little rubber hammer? It was crazy. My leg went boing, and I laughed my ass off. Now I do it all the time. Boing, boing. You try it. Так вот, зачем он упер молоток. About this TV show. You know, the one where you saw Victoria Baxter? Which TV show was it that Baxter was on today? One with famous people nobody knows. They're having breakfast with journalists who don't know what they're talking about. And no one sees because they're on at a time when everyone's still snoring. Are you sure she said she was looking for a nyo? No. They asked her what she'll do now that she lives in Paris. She said she'd make a sweep of the antique shops in the city in search of Japanese art, which I have a soft spot for, especially for the carvings. Did she happen to mention anything about her love for tobacco? Nope. Wait, yes. When they asked her how she liked her breakfast, she said, "It's even better than the French standards. Happy birthday. Only a good pipe could improve it." Ну, это мы уже сделали. Why were they interviewing her in the first place? Because they didn't have anyone else, I guess. But they said she is one of the most important collectors in Europe and wants to start her own little Japanese museum in Paris. How much do you think we can ask Baxter for the sculpture? До того, как сойти с ума, Борис оценивал вещи. Oh, what a nuisance. But don't tell the boss I helped you, okay? Date? Origin? Author? It was made by Unkei, the most highly valued sculptor from the Kei school in Japan at the end of the 12th century. Conservation state? It was in very bad shape, but Pauline's father, he did an amazing restoration. Around 600,000 euros.
Happy birthday. There's something I need to ask you about our previous life in New York. Oh, Choke, really? Again? I know we've talked about it a lot of times, Boris, but I'm certain somewhere in my past there's a key to who I am and why I'm like this. Oh, okay. Now tell me again, how did we meet? I was in the station, sitting on a bench, waiting for... you know. I know. You sat beside me, not saying a word. You offered me half a sandwich. I know we've talked about it a lot of times, Boris, but I'm certain somewhere in my past there's a key to who I am and why I'm like this. Oh, okay. I started to think that the demolished station was a church and that we were members of the Inquisition. Why did I think that? No idea. You talked a lot of nonsense. I liked that because you were acting crazier than me. And you got food and things for us. I know we've talked about it a lot of times, Boris, but I'm certain somewhere in... Oh, okay. Do you think I could ever become Choke again? Well, Choke, you still are Choke. Younger, but time will change all that. You are less crazy, though. We're both improving, aren't we? I know we've talked about it Ну a lot of зачем? times, Зачем Boris, вставлять but повторение? Oh, okay. What exactly was it like when you saw me die and then resurrect for the first time? I laughed my ass off. I thought, so all that nonsense about eternal life is true. I know we've talked, but Oh, do you have any idea why I went to that state? you were sure that Cadway was related to Cadwallader, and that Cadwallader had something to do with the Inquisition, and someone with ginger hair. You never told me that before. Maybe. Or maybe you've just forgotten that I have. I know we've talked, but Oh, I thought I asked you to buy ink for the printer, and I did. but there's no ink in the printer. But you asked me to buy it, that's all. Logical. Okay. So would you be so kind as to give me the ink cartridge for the printer, please? With pleasure, Choke. Just ask me. Чудесно. Проблема решена. Happy birthday! Мы совсем поговорили. Точнее, на все темы. Даже несмотря на то, что маленькая площадь пустая, микроавтобус никому не мешает, парижские копы так не считают. Да, действительно. О, пошли теперь к Паулине. Интересно, можно ли? Да, наверное, можно. Прям сразу, спасибо. Когда вы встретились, у нее был пирсинг в губе. Она уже так давно его не надевала. Вчера ночью, когда вы оба читали в постели, ты гладил ее живот. Вы совсем недавно спорили по поводу детей, поэтому ты не стал снова поднимать этот вопрос. Просто ужас по сравнению с твоими элегантными классическими туфлями. Ладно. Поговорить. Pauline, Tell me. here. I guess you'll need this to take the pics. Oops, thanks. Where was it? In the laptop slot. You left it there, I guess. Oh, sure. I emptied it yesterday. Old pics. The ones we took from that Tibetan mortar. Мне кажется, она нам врет. Как бы это так назвать, да? Have you taken the photos of the statue? I'll have them in no time. Don't worry. Hey, I know what to gift Baxter. Are you sure we need to bribe people? It's not bribing. It's called diplomacy. Anyway, Baxter is a pipe aficionado, and it's time that we get rid of the billiard pipe. John, that costs money. We can't afford stupid gifts. It's not a stupid gift. It's a clever investment. Okay, John, you win. There's only one detail missing.
could you paint Baxter's B on the pipe? Okay. Give me a sample of that bee and I'll take care of it. As soon as I print it. Here's the pipe. А разве все? Мы же не закончили. Any progress with the statue's documentation? Not yet, but I'm on it. I know I met your dad when I was Choke, but I'd love to meet him now again, now that I'm myself. Why's that? I don't know. I just thought that when remembering that your dad hid his diary in the base of the cross. Everything you tell me, everything he did, he was special. Just like you. And complicated. Thanks anyway. I saw some red drops in the shower. Did you hurt yourself or something? John, why do you think I took 2 showers today? I don't know. It came just after the first shower. What came? John, have you learned nothing about women in 500 years? Oh, right. I get it. Серьезно? Ладно. Talking about your period. О боже, он опять собирается завести разговор о Well, you детях. had it a couple of weeks ago, didn't you? О, так, это уже лучше. It's come up before. Tension, the debts. Вы этого не видите, но я показываю знак «Окей». Вывернулась так вывернулась. An email arrived from the Antiques Association of Paris for the annual party thing. I don't think we can go. Too much work. It's just one night. I mean, it's not like we get invited to a lot of costume Тогда ты должен помнить, ты нарядился Эйнштейном. На Паулине была маска Гая Фокса, и она всю ночь была не в духе. Ты понятия не имел, в чем дело, пока не пришел домой и не увидел фотографию Чока в своей комнате. Okay, you're right. Way too much work. How can you work with that music? It gives me energy. The opposite of those prehistoric lullabies that you like. Wait, if I tell you that it's a mysterious redhead playing this track, will you like it better? So funny. Конец. Мы не можем работать на ее территории. Обидно. Давайте заправим этот принтер. Отдадим его Паулине. Here is Baxter's B, so you can paint it on the pipe. You're such a pest. Just a sec. Так, тебя мы отправим обратно, где ты был. А вернемся к Паулине. О, а если я сама с Джоном поговорю, о чем будем говорить? На случай, если у него появятся морщины, ты уже сказала ему, что они у него есть, и с ними он великолепно смотрится. О. Почему он не носит спортивную обувь, как все? Слишком современная? У многих мужчин в возрасте тела Джона, около 35 лет, появляется перхоть, а через несколько лет она проходит. У Джона нет этих проблем, наверное, потому что ему уже за 500. В мире немного вещей таких крепких, как рука Джона. Но в то же время он такой слабый. Милота. John! I can't stand him calling you Choke. Why can't he get used to your real name?
Because I was, the first good thing that happened to him after he lost his son and he went mad. Give him some time. We've talked about this a lot of times. He's a bad worker, he costs us money, and we don't need him anyway. I won't leave him again, Pauline. I promised him I'd take him out of the madhouse, and I did it. But now if I leave him in the street, what'll become of him? You should see how he treats me when you're not around. I don't know, maybe he's jealous. Jealous? He only has me. Ты прикусываешь язык. Ты не зависишь от Джона или от кого-то еще, но у тебя тоже больше никого нет. He says, happy birthday, more and more. He's getting worse. I wouldn't say that. I find him more centered. I mean, it's been months since he phoned the police to ask them about his son. Yeah, now he just looks for him on Facebook. Are you sure that Baxter is interested in the Neo? I know you're fond of the sculpture, but I think of it as a chess pawn. We lose it to save the shop. And of course she'll like it. According to Boris, she loves Japanese carved sculptures, and she won't find anything as good as our Nyo. I guess you're right. But there's less and less of my father here. You look strange today. Is it because of the nightmare? No. Yes. I don't know. It's like my memories are trying to tell me something. But what? If things go well, maybe we can take a real holiday. Very far away. Oh, I thought you wanted to visit Lemur and Weasel again. Джон ошибается. Ты совсем этого не хочешь. Вы возвращались из Амстердама, были в гостях у твоих лучших друзей. Джон сидел за рулем, когда на него нахлынули воспоминания. Он отключился на несколько секунд и утратил контроль над машиной. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Он был без сознания, когда ты еле вытащила его из машины. Он мог умереть там. Кем бы он тогда был сейчас? Weasel will come one of these days to get a painting she needs. And to hell with Lemmer. Hacker reformed, hacker buried. Oh, I'd love to see her again. And her kids. Берегись, сейчас он снова заведет речь о детях. Заткни его. Well, we'll talk about it later. Давайте заниматься делами. Первым делом, если я правильно помню, нам нужно сфотографировать эту статую. Чтобы ее сфотографировать, нам нужно в фотоаппарат вставить карту памяти. Готово! Класс! Нет, не так. Давайте вот так. Чем больше ты смотришь на статую, тем труднее становится вспомнить, куда отец положил сертификат подлинности. Готово! Теперь нужно найти сертификат подлинности, чтобы уговорить Бакстер совершить сделку. А вот и маленький подарок Джона, хотя ты знаешь, что он не поможет. Подарок, который Джон просил украсить для Бакстера. Тебе понадобится что-то поважнее образца, чтобы рисовать на трубке. Точность. А, стоп, это же не конец. Подождите. Хороший способ закрепить Б на трубке. Стоп, а где Б? Так, вон же Б. Не понимат. То есть вы хотите, чтобы я что-то с этим сделала? Вы с Джоном внимательно изучили книгу, но так ничего и не обнаружили. Давайте расфигачим ее молотком. Блин. А.
С этим можно что-то было сделать, по-моему. Нет? Не самое лучшее приспособление для фотографии, но сойдет. Что ж мне нужно сделать? Крест. Your dad did an amazing job of hiding the diary in the base of the cross with such an intricate mechanism. Хитрый механизм. То есть вы хотите сказать, что вот здесь где-то спрятан сертификат подлинности. Мне нужно его открыть. С большой долей вероятности твой отец мог здесь что-нибудь спрятать, но как его открыть? Я знаю как. Предметы антиквариата не дружат с грубой силой. Ладно, извините. Ты берешь в руки лупу, но не находишь ничего такого, чтобы не заметила невооруженным глазом. Несмотря на то, что на нем нет пыли, ты аккуратно очищаешь кистью постамент, но не находишь никаких скрытых знаков. Ага, ты прикасаешься к символам и канзи, понимаешь, что колесики поворачиваются, как на кодовом замке. Но больше ничего не происходит. Где-то должен быть код. Знаете где? А я, кажется, догадываюсь. Ну-ка, развернись. Нет, вот сюда. Ну блин, ну была такая хорошая задумка. Ты думаешь о том, о чем тебе сказал Джон, как твой отец спрятал разные тайные сообщения в предметах, и ты The вспоминаешь. key is to never forget the happiest years of your life. In my case, 72, 77, and 82. The year I became the owner of Le Tout Petit. The year I met your mother. And the year you were born. Окей, у нас есть код. Ну-ка. Ты начинаешь понимать, как искать сертификат подлинности, но еще остается вопрос, где? Ну как где? Вот здесь? 72, 77, 82. Твой отец мог бы придумать комбинацию попроще, но после того, как ты выставляешь на первом колесике число 72, на втором 77 и 82 на третьем... Ага. Документы, которые нужны Джону, чтобы доказать Бакстер подлинность скульптуры. Пойдем отдадим? Нет, не сюда. Вот сюда. Что? Tomorrow you'll receive a parcel from me, a set of micro cameras with mics, incredibly small. There for you to set up a little security system in your shop. You have things I'm interested in and I don't want to see you get robbed. Кто это? But don't think that the cameras are for free. 2 дня назад твоя подруга Ласка позвонила из Амстердама. Hey rat, I need you to find me a painting just like this one, mediocre or bad quality, anonymous painter, painted in the 1880s in the Netherlands, in its original frame. I'll come to Paris personally to pick it up in 2 days. Don't tell John or anybody else, okay, rat? Этот пейзаж полностью отвечает ее требованиям. Окей, а к чему все это? John! There. I finally found the sculpture documents. Cool. John! There you go. I almost filled the card. You wanted to see them before? No need. You don't know how to take a bad picture. Осталось что-нибудь Джон! у нас? Нет, не осталось.
Нам нужно сделать это на трубке, но проблема в том, что она отказывается. Говорит, ей нужна точность. Хотите сказать, что мне надо было куда-нибудь... Догадалась. Нет, он не активен. Ёлки-палки. Ты сделала в 3D модели монеты из воспоминаний Джона. Он сказал, что ты попала в самую точку. Хорошо, но почему... Вот эта штука была бы вообще замечательной. Ничего бы не тряслось. Увы. О! Гипсовая копия бюста Нефертити, которую еще называют Амарнской Джокондой. Тебе было 8 лет, когда ты вылепила ее с помощью отца. Чок, который в то время был относительно в своем рассудке, сказал, что ты станешь следующим Микеланджело. Когда Чок свихнулся и стал тебя ненавидеть, ты хотела разломать все, связанное с ним, включая антикварный магазин и даже твоего отца. К счастью, Нефертити не пострадала. Подождите, секундочку. Где требуется точность? Есть. Есть. Ля-ля-ля. Конечно, для рисования на трубке нужна точность. И ничего не подойдет лучше лупа твоего отца. Хотя вроде бы я их уже совмещала, она сказала нет. Ладно, тебе нужно нарисовать эту Б на трубке. Но как? Ага, теперь тебе нужно только то, чем ты будешь рисовать. Все готово? Давай начнем. Теперь это дело нужно зафиксировать. Подарок, на котором ты нарисовала вензель Бакстер. Не хватает только одной детали. Ты брызгаешь, ждешь несколько секунд и... Трубка готова. Нет, не угадала. Не сюда мне надо было. Вот сюда. John, I painted the bee on the pipe. What do you think? Marvelous. Many thanks. Собственно, мы сделали все, что от нас требовалось. Теперь мы переходим к Джону. Блин, ты что там делаешь? Паулина великолепна. Б просто идеальная. Теперь ты должен ее осторожно упаковать. Хороший способ подарить трубку, но сначала ее нужно куда-нибудь положить. А как это нет? Давайте так. Простая коробка. Да, это я уже зачитывала. Ты не найдешь ничего лучше этой коробки для трубки Бакстер, но ее нужно немного украсить, да? Оберточная бумага защитит предмет от соприкосновения со стенками коробки. А, что-то еще вы хотите? Тогда я не знаю. Что у нас? Кусок тряпки. Кусок тряпки. Блин, она шевелится. Визиточка. Визитные карточки антикварного магазина. Почти такие же древние, как и продаваемые здесь вещи. А, может, это тут как раз то, что нам нужно. Ну-ка. Берем коробку. Берем трубку.
бумагу и... Скажи «да». Да, есть. Великолепно. Будем надеяться, это поможет продать Нио. Все готово к тому, чтобы навестить Викторию Бакстер и раз и навсегда покончить с долгами антикварного магазина. I'm sorry about my negativity about all this. Sometimes I'm just so suspicious. Hey, don't worry about it. It's okay.